अकाल पुरख की कृपा बख्शिश सदका असी सिद्ध गोष्ठ दियां 59 पौड़ियां दी विचार पिछलियां विचारां राहीं सांझी कर चुके हाँ। सिद्ध गोष्ठ विच आए हुए सवाल सिद्धां वालों जोगियां वालों की हुई चर्चा, इस सबजैक्ट है इस सिद्ध गोष्ठ की बाणी का, और चर्चा दे विचों मिलाप तक किवें पहुंचना है, ये गुरु पातशाह ने सानू जीवन की जाच दसी है। सिद्धा नाल चर्चा और परमेश्वर नाल मिलाप सिद्ध गोष्ठ का आखिरी अर्थ असीं पहलां कर चुके हाँ। 59 नंबर पौड़ी दे विच अज जो विचार आपां करनी है, जो पिछले हफ्ते असीं कीती है, उस तो पहला 58 नंबर पौड़ी दे विच सिद्धां कोलों कोई सवाल पूछे गए सन। तकरीबन 5 सवाल सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज नूं पूछे। पहला सवाल सी, हे उद्धू, हे जोगी, हे गुरु नानक, ये दस कि उस शब्द का वासा कित्थे है जिस नाल तुसीं आखदे हो कि संसार भवजल तो पार हो जाइदा है। तुसीं बार बार चर्चा विच सानूं ये गल कहिंदे आए हो कि उहदा वासा कित्थे है शब्द का, ये दसो जिस शब्द नाल संसार भवजल तो पार हो जाइदा है। प्राण भाव सवास जिन्हां नूं 10 उंगलां प्रमाण असीं कहिंदे हां, जिहड़े भाव 10 उंगलां तक दूर जांदे ने, ये दसो इन्हां दा आसरा की है, वो किहदे आसरे ते टिके होए हन। तीजा सी जीव आत्मा जो शरीर विच बोलदी है, कलोल करदी है, वो किवें सदा लई अडोल रह सकदी है। चौथा सी जिस प्रभु का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई छाया माया नहीं, कोई चक्कर चेन नहीं, जो रंग रूप ही कोई नहीं, तो उन्होंने देखा किवें जा सकता, पछाणिया किवें जा सकता है, क्योंकि पहचान रंग रूप तो होंदी है। हे बाले, हे उद्धू, हे नानक दस, हे स्वामी, अपने मन नूं, अमोड़ मन नूं किवें समत ते ला सकते हाँ, चंगे पासे किवें लिया सकते हाँ। ये सवाल जोगियां ने गुरु नानक पातशाह दे अगे रखे। अगली पौड़ी दे विच गुरु नानक देव महाराज ने जो उत्तर दिता, उहदे विचों कुछ सवालों का उत्तर गुरु पातशाह जी ने दिता, और कुछ सवालों का उत्तर अज की इस पौड़ी दे विच गुरु पातशाह जी देणगे। तो वो उत्तर सी जो 59 नंबर पौड़ी दे विच उहनूं भी समझना जरूरी है कि हे सिद्धो, हे जोगियो, जिस शब्द की राही संसार भवजल तो पार होईदा है, वो शब्द एक रस एक थां मिलिया होया है। वो शब्द था हर थां ते भरपूर है। जिवें परमेश्वर, इस तरह शब्द हर जगह ते वेख्या जा सकता है। शरीरां दा मिलाप केवल अखां दे सामने हुंदा है, पर बाणी शब्द गुरु का शब्द की गल जिथे मर्जी असीं कर सकते हैं। हुण भी आपां बैठे एक दूजे तो दूर, लेकिन शब्द की गल असीं फिर भी कर रहे हाँ। भाव ये एक रस भरपूर है, हर थां ते है। ये प्रभु परमेश्वर का ही, लख प्रभु का ही रूप है। जिधर देखते हैं उधर शब्द ही शब्द वसदा है। एक रस हर जगह ते भरपूर है। जिस तरह उस अफुर प्रभु का वासा हर थां ते है, तिवें शब्द का वासा हर थां ते है। शब्द वही है जो सर्व कला संपूर्ण परमेश्वर आप है, सत्याधारी प्रभु है, जिथों सब ने सारे पैदा हुए हैं। भाव परमेश्वर प्रभु ते प्रभु की सिफत का शब्द इको ही चीज़ हैं, इन्हां विच कोई फर्क नहीं है। इत्थों गल सानूं समझ आ जानी चाहिए है कि गुरु नानक पातशाह जी ने भी शब्द गुरु की कितनी महानता सिद्धा नूं भी दसी है, और ये गल समझा दी
कि शब्द ते परमेश्वर इको स्वरूप हैं, इन्हां विच कोई अंतर नहीं। और संसार समुद्र तो पार होने लिए केवल गुरु का शब्द ही काम आता है। जिहड़ा भी संसार समुद्र तो पार होया वो परमेश्वर नूं हर थां ते सर्व व्यापक जानदा होया शब्द दी राही उहदे नाल नेड़ता प्राप्त करता है। जिहड़ा शब्द नाल डूंगी सांझ पा लैंदा है, शब्द नूं पहचान लैंदा है, उहदे जीवन ते फिर माया का प्रभाव नहीं पैंदा। उसका अपना कोई वखरा स्वरूप नहीं रह जाता, चक्कर चेन अपना नहीं रह जाता, वखरापन मिट जाता है, भाव जोत ज्योति विच रल जाती है, संपूर्ण हो जाता है। उसके अंदरों भी मेर तेर की सारी भावना जिहड़ी है खत्म हो जाती है। ये विचार सतगुरु जी ने पौड़ी नंबर 59 59 दे विच दिते सन। अज दी जो पौड़ी गुरु पातशाह जी ने सिद्धां दा जवाब बाकी सी वो जवाब दिते ने। जिहड़ा मेन सवाल उन्होंने किया सी कि प्राण दा आसरा की है, श्वासां दा आसरा की है। इस नूं करन तो पहला आपां पौड़ी दा पाठ कर लईए। त्रै सत अंगल वाई ओदू सुन सच आहारो गुरमुख बोले तत बिरुलै चीनै अलख अपारो त्रै गुण मिटै शब्द वसाए तां मन चुकै अहंकारो अंतर बाहर एको जानै तां हर नाम लगै प्यारो सुखमणा इड़ा पिंगला बूझै जा आपे अलख लिखाए नानक ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाए। अज इस पौड़ी दे विच गुरु पातशाह जी ने सिद्धां दा जिहड़ा सवाल सी त्रै सत अंगल वाई ओदू उहदा जवाब दिता है। जिहड़ा सिद्धां ने सवाल किया सी कि बाबा त्रै सत अंगल वाई कहिए तिसको कवन आधारो, भी त्रै सत 3 जमा 7 10 जो विचार है भी ये श्वास ये हवा 10 उंगलों तक जाती है। फिर गुरु नानक साहब पातशाह जी ने ये गल इनकार नहीं किया भी श्वास बाहर आते ने कितनी दूरी ते जाते ने। इस गल की गुरु पातशाह जी ने कोई चर्चा नहीं की, सगों क्या हाँ जोगी तुसीं कहंदे हो भी ये 10 उंगलों का श्वास है, भाव 10 उंगलों की दूरी तक जाता है। ये जिहड़ा उसने किहदे आसरे ते टिकिया होया सी, ये सानू इस गल का जवाब चाहिए है। तो गुरु नानक पातशाह जी का जिहड़ा मत है ये निराला मत है और हर सवाल का जवाब गुरु पातशाह ने दिता। केवल सवालों की दुनिया च सानू नहीं रखा, सवालों की दुनिया तो सानू कढ़ के गुरु पातशाह जी ने सानू उहदे हल भी नाल दसे हैं। सिद्ध गोष्ठ की सिद्धां नाल गुरु नानक साहब की विचार चर्चा असल विच दुनिया नूं कर्म कांडां तो हटा के सच नाल जोड़न का एक साधन है। जे सही मैणिਆਂ च आपां देखिए कि केवल सिद्धां की गल नहीं है, दुनिया नूं ही संसार नूं ही उस कर्म कांडां विचों कढ़ के सच नाल जोड़न लई गुरु पातशाह जी ने उन्हां दे जवाब दिते।
ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਡੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ। ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਭੇਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧ, ਸਾਧਕ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਤਪਸਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਖਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸ਼ੋਂ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਸੇ ਭਰਮ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
पैर अपना काम कर रहा है, सारे आपो अपना कर्म करते हैं। एक शरीर का हिस्सा ही तां ने जे एक कर्म करते हैं। जे ये कर्म ही ना करन, कई बार इहो जिहियां बीमारियां लग जांदियां, उन्हां दे हत्थ इस तरह चलते ही नहीं, पैरों के एक पासा चले जाता, नाल ही हन पर वो कर्म कोई नहीं करते, लगता ही नहीं शरीर का हिस्सा हैगा कि नहीं हैगा। उन्नी देर है जिन्नी देर इस शरीर दे विच कर्म करते हैं। हुण जदों मनुख धर्म नूं कर्म दे अधीन कर लवे, हर काम जिहड़ा है वो शरीर की मर्जी नाल करे, धर्म नूं कर्म दे अधीन कर लवे, हर काम शरीर की मर्जी नाल करे, तां कीता होया उहदा धर्म दे नां ते काम भी फिर कर्म कांड बन जाता है। कि धर्म के नां ते कीता होया काम भी उहदा कर्म कांड बन जाता, जिन्हों असीं मकैनिकल रैपीटिशन कहने आ। असल विच धर्म के अधीन करना, काम करना कर्म कर्म है। कर्म धर्म के अधीन रह के करना सी, पर असी धर्म नूं कर्म के अधीन कर दिता। इहो कुछ सिद्ध करते सन, जोगी करते सन, ते साडा अज दा दुखांत भी इहो ही है। साडे अंदर भी इहो कुछ ही है जो असी करते हैं। आ देखो, कल आपां विचार कर रहे सी, आ जोतां जगाउणियां, ये नारियल रखने, ये कुंभ रखने, ये होर इहो जिहियां मनमतां करनियां, जात पात दीयां गल्लां करनियां, इन्ना आपां कुछ सुन लिया, इन्ने वितकरे समाज विच वंड लैणे, ये की है? भी असीं धर्म ही तकवाउंदे आ। जिहड़ा कोई पाठ रखा रहा जां ये काम करदा, उहदे अंदर तां भावना ही है ना, मैं धर्म दा काम कर रहा। वो धर्म नूं अपनी मर्जी नाल चलाउणा चाहुंदा है, जबकि धर्म अपनी मर्जी नाल नहीं चलदा, असीं धर्म की मर्जी नाल चलना सी। गल सारी उल्टी पुलटी हो गई। जदों असीं धर्म की मर्जी नाल अपने आप नूं चलदे आ, तो फिर तो जीवन दे विच कुछ गल अगे बनती नज़र आउंदी है। पर जदों साडे सारे कर्म जिहड़े हन वो अपनी मर्जी नाल होणगे, शरीर की मर्जी नाल होणगे, तो फिर उन्हां कर्मां विचों धर्म का जन्म नहीं होना, जो सारी उम्र भावें वो कर्म जिहड़े आ वो करते रहिए। जो कुछ जो जोगी करते सन, सिद्ध करते सन, क्योंकि वो कर्म करते सी लेकिन शरीर के अधीन हो गए, इस वास्ते उन्हां दा मिलाप नहीं होया, और इसे करके उन्हां दे सवाल खत्म नहीं हुए। जो सिद्ध करते सी, जोगी करते सो असीं कर रहे अज। जोगियां दा जोग मत सारा ही कर्म दे उत्ते ही खड़ा है। हुण गुरु जी सिद्धां नूं इह गल कहंदे ने भी हे सिद्धो, कि तुसीं भी जोगी हो ते जोगी मैं भी हाँ, जोगदास तां जुड़ना हुंदा है। भी तुसीं भी जोगी हो, जोगी मैं भी हाँ। तुसीं प्राणायाम कर लई पवन का सहारा लैंदे हो, ते मैं भी पवन रूपी शब्द का सहारा लेना। हुण अंगलवाई की गल गुरु पातशाह समझाउण लगे ने, कहंदे ने तुहाडा कर्म जिहड़ा है वो प्राणायाम तक खड़ा है। बस साह अंदर खिच लिया, बाहर लाया, उत्ते चढ़ा लिया, सारा काम तुसीं इस श्वासां दे नाल ही करी जांदे हो। प्राणायाम नूं तुसीं लई पवन का आसरा तुहानूं लैंदे हो, तुहाडा भी काम पवन है ते मेरा काम भी पवन है। कहंदे सिद्धो तुसीं ये प्राणायाम दा करके पवन का सहारा लेंदे हो, ते मैं पवन रूपी शब्द का सहारा लेंदा। तुसीं पवन केवल शरीर दे प्राणा नूं मंनदे हो, ते उस संसार ते थां थां दे उत्ते प्राण टकाउंदे हो, कदी सज्जी नास विचों, कदी खब्बी नास विचों, फिर कहंदे त्रिकुटी ते लै लो, उहनूं पाड़ लो, उत्थे ढोल वज पिया, उत्थे हो गया। कहंदे ने तुहाडा सारा काम इह पवन दा ही है ना, तुसीं अपनी मर्जी नाल श्वास टकाउंदे हो, थां थां ते तुसीं प्राण टकाउंदे हो। कि पंत कहंदे पर मेरी पवन शब्द गुरु है, मेरा पवन जिहड़ा है वो गुरु है, शब्द है, तो शब्द मेरा गुरु है। तुसीं जिंदगी नूं प्राणायाम करके चलाउंदे हो, ते मैं शब्द नूं कमा के 10वें घर भी टिका लेना। तुसीं श्वास रोक रोक के कहंदे हो 10वें घर विच पहुंचण दी, पर विच ना पहुंच सके, पर मैं तो शब्द नूं कमा के उस घर विच, सहज दे घर विच पहुंच जाना।
फर्क तुहाडे मत दा ते मेरे मत दा फर्क है। तुसी सतगुरु कहंदे ने अपने कर्म कांड अनुसार सिद्ध सवाल करते ने ते गुरु नानक उन्हां सवालों के फिर उत्तर दिंदे आ। सवाल उत्थे ही उत्थे हुंदे ने जिथे विचारधारा का फर्क होवे। जिथे मेरे तुहाडे विचार मिलते हैं उत्थे सवाल ही नहीं होंदे। देखो असीं जदों सवाल पुछदे आ ना, मन च कोई विचारां दा अंतर हुंदा है जां उस विचारां दे स्पष्टीकरण लई सवाल पुछदे आ, ते सवाल जिहड़े ने हुंदे उत्थे ने जिथे विचारां दा थोड़ा बहुता फर्क हुंदा। उस अंतर नूं खत्म किया जा सके तां सवाल कीते जांदे ने। गोष्ट भी तां ही कीती जांदी है। सिद्धा नाल गोष्ट भी गुरु नानक साहब जी ने तां ही कीती भी इन्हां नूं कर्म कांडां दी दुनिया चों बाहर कढीए। कर्म कांडां नाल इन्हां ने अपनी जिंदगी नूं खराब कर लिया। कर्म कांड सिद्धा कोल है ते सिद्ध सवाल करके पुछदे ने, त्रै सत अंगल वाई कहिए तिसको कवन आधार हो। इस सिद्धा ने उस कर्म कांड दे विचों अपना सवाल पूछया भी साडे अनुसार प्राण जिहड़े ने श्वास जिहड़े ने 10 उंगलां तक जांदे ने। वो 10 तो प्राणा दा आसरा की है? त्रै सत दा मतलब 7 जमा 10। ते तुसीं ये दसो हुण प्राणा दा आसरा की है? फिर वो पौण वापस चली जाती है, आउंदी है चली जाती है, वो किहदे आसरे ते खड़ी है? भी जिहड़ा श्वास ने बाहर निकलदा है वो हवा किहदे आसरे ते खड़ी है? ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ खुराक की है? जोगियां दी सारी उपासना जिहड़ी सारी भगती सारी बंदगी जिहड़ी वो श्वासां ते खड़ी है। योग मत नूं आपां जदों पढ़दे आ तां योग मत दी सारी बंदगी सारी उपासना जिहड़ी श्वासां तक खड़ी है। प्राणायाम नाल त्रिकुटी तो उपर 10वें द्वार विच अपने श्वासां नूं टिकाउण दी गल करदे ने। आपां इहदी विचार पिछे कर चुके हैं। जिहदे आसरे ते उन्हां दा योग मत खड़ा है। तो गुरु पातशाह जी सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी कहते ने भी तुसी उहनूं सुन कहंदे हो, जिहड़ी सुन तुहानूं उत्ते ढोल की आवाज़ सुणदी है ते उहनूं तुसीं सुन कहंदे हो। आउंदियां तो उत्थे आवाज़ां ने, उत्थे दा ढोल वजदा है ते ढोल दे जिथे वजदा सुन थोड़ी हुंदी है। उहनूं तुसीं फुर फस्ता कहंदे हो। वो फुर किवें होया? अजे फुरने तां तुहाडे मुक्के नहीं। श्वासां दी इस रोक टोक विच इस खेड़ दे विच फुरने नहीं मुकणे। जिथे होर कुछ नहीं उत्थे सुन नूं तुसीं अपना आधार मनदे हो। हुण श्वास अन प्राण हवा गुरु नानक साहब हुण जवाब दिंदे ने। जवाब की है? कहंदे ने ये ठीक है जोगियो, त्रै सत अंगल वाई ओधू ये ठीक है, इस कोई शक नहीं भी 10 उंगल प्रमाण जिहड़े ने ये हन त्रै सत। तुहाडी गल ये असीं इनकारी नहीं करते भी श्वास बाहर आउंदे ने। किन्नी दूर तक जांदे कोई लेखा जोखा नहीं। तुसीं अपना कहा 10 उंगल ठीक है भी त्रै सत, तुसीं कहंदे हो त्रै सत तो ठीक है, त्रै सत ही सही, 10 उंगलां तक ही सही भी ये गल ठीक है। तुसीं इहनूं अंगलवाई जिहड़ी कहंदे हो, अंगलवाई फजूल नहीं है भी इहनूं जिहड़ा बाहर आउणा श्वास उंगलां दा उंगल मैं मतलब उंगल मैंने उंगलां ते वाई मैंने हवा। असीं उधर विचार कीती वाह किहड़े पासे आउंदी है, वाह किस पासे जाती है, तो वाह नूं हवा कहंदे ने। गुरु पातशाह जी कई बार असीं एक लफ्ज़ वरदे साडे वाई हो गई। वाई का की अंदर हवा भर गई, पेट च हवा भर गई। वाई होर की चीज़ है? भाव गैस बन जानी। तो ये वाई का मतलब हवा है, ये अर्थ जिहड़े ने हवा है। हुण गुरु साहब जी उन्होंने कहन लगे भी ठीक है अंगलवाई है, मैनूं फजूल नहीं कहता, सगों इस अंगलवाई राही निकली हुई हवा विचों जोगियो सिद्धो शब्द जन्म लैंदा है। जिहड़ी गल तुहानूं समझ नहीं आई, जे हवा है तो कोई बोल बनया, जे हवा ही नहीं तो बोल ही नहीं बनता। देखो शब्द जन्म कित्थों लैंदा है, बोल कित्थों जन्म लैंदा है? शब्दां विचों बोल बनदा है। जदों शब्दां विचों बोल बनदा है ये फिर व्यर्थ किदां होई? जेकर इस हवा विचों शब्द जन्म ना लवे तां ये श्वास फिर व्यर्थ चला जाता। श्वास की कोई कीमत नहीं है। फिर श्वास जिहड़ा इहदा कोई कीमत नहीं। इहदा आहार इहदा जिहड़ा तत्त है, इहदा जिहड़ा श्वासां दा जिहड़ी खुराक है, जिहड़ा आहार है, ये असल विच वो शब्द है। शब्द का मतलब इहदा श्वासां नाल बार बार श्वास श्वास उहदी याद विच जुड़ना। शब्द का मतलब की है?
ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋਗੀਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਆ ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕਦੋਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਜੋਤ ਨੇ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਹੇ ਜੋਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਸ ਈੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਲਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅੰਗਲਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਅੰਗਲਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਅੰਗਲਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਗੀਓ, ਸਿੱਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਲਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਟਿਕਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰਕੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਤ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ 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 ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ, ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ। ਸੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਅਫੁਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਗਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਲਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ। ਅੰਗਲਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਸਵਾਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਏ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕੂੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਹਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਹਾਰ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤ੍ਰੈ ਸਤ 3 ਤੇ 7 ਉਂਗਲਵਾਈ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਸਵਾਸ। ਓਦੂ ਹੇ ਓਦੂ ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ। ਵੀ ਹੇ ਸੁਧੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਉਂਗਲਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਰੁੱਲੈ ਚੀਨੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ। ਲੋ 3 ਸਤ ਉਂਗਲਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਸਤ ਉਂਗਲਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 ਸਤ ਉਂਗਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾਉਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 870 ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜੇ? ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਰਹੀਏ। ਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਅੰਗਲਵਾਈ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈ ਗਏ। ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਮੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੂਝੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੇ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਛਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਛਾਲਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਮਹੁ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਵੀ ਭਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਬੋਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਤ ਬਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਰੋਲਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਰਿੜਕਣਾ, ਤੁਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਤ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਮੁਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹਵੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਜਾਪਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਤ ਖੋਜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਰਿੜਕ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਟਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਟਕੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਧਾਣੀ। ਰਿੜਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਮਟਕੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਗ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਕਾਹਦਾ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿੜਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੁਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੱਤ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਕਰ ਮਟਕੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬਿਲੋਈ, ਇਸ ਮਟਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ। ਸੰਜੋਈ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਰਿੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਵਿਰੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਤ ਵਿਰੋਲੇ, ਚੀਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵਾਸ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਗਲਵਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਤ, ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਉਹੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਸਹਿਜ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਣਾ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਬ ਸਭ ਵਿਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਬਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਤੀਜਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰੋ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
हर नाम दारे नूं सिहारी। हरि दे नाम नाल प्यार बनदा है। किवें बनदा है? जिवें जिवें मनुख अंदरों हंकार दीआं कंधां नूं तोड़ लैंदा है। सिद्धो कहंदे ने दसो जिहड़ा गुरमुख है उहनूं घर बार त्याग के भटकना नहीं पैंदा। जिहड़ा गुरमुख है ना अंदरों अंतर बाहर देखदा है, ਉਹਨੂੰ पता लग गया भी हुण घर छड्डण दी लोड़ नहीं। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर बाहर है अंदर भी है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझ आ गई। ਉਹਨੂੰ ਇਹ पता लग गया कि रब है खलकत विच ते मिलदा है खलकत नाल प्यार करन दे विच। खलकत नाल प्यार करन दे विच रब नहीं मिलदा संसार छड्ड के, रब नहीं मिलदा संसार त्याग के। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझ आ जाती है। ਉਹਦੇ अंदर एहसास हो जाता है थिर थिर चित थिर हाँ बण ग्रह समसर हाँ अंतर एक पिर हाँ बाहर अनेक धर हाँ राजन जोग कर हाँ कहो नानक लोग अलोगी री सकी। पता लग गया लोकां च रह के निर्लेप किवें रहना, संसार विच रह के कमल दे फुल वांगू किवें निर्लेप रहना है, मुरगाबी वांगू किवें अपने खंभां नूं भिजण तो बचाउणा है। उहनूं समझ आ गई। थिर थिर टिक गया चिर कित्थे अपने गुरु चरनां दे विच टिक गया, शब्द नाल जुड़ गया। हुण मैनूं घर ते जंगल इक्को जिहा नज़र आउंदा है, मैनूं नहीं फर्क नज़र आउंदा। मैनूं उत्थे भी पिर दिसदा है, इत्थे भी पिर दिसदा है। अंतर मेरे एक पिर है, अंदर प्रभु दा वासा है ते बाहर मैं संसार। ये नहीं भी अंदर मैं अंदर जुड़िया होया तो बाहरों संसार दा काम छड्ड दित्ता, नहीं। बाहर अनेक धारां सारियां नाल गलबात है, कामकार भी है, किरत भी करदा। संसार छड्ड के नहीं बैठा, संसार त्याग के भज्जिया नहीं। संसार विच हाँ पर इत्थे संसार विच राज भी कमाउणा ते जोगी भी हाँ। जदों मैं संसार विच हाँ उदों राजा हाँ ते जदों गुरु दा जुड़दा वो मैं जोगी हाँ। कि मेरा राज जोग दा मार्ग है। गुरु नानक दा मत राज जोग दा मार्ग है। इसे करके कहंदे कहो नानक लोग अलोगी दी सखी। ये सखी ये ढंग है लोकां विच रह के निर्लेप रहन दा। तो ये गल समझ आ गई। की समझ आ गई कि परमेश्वर जिहड़ा है उहनूं लभण लई बाहर जाण दी लोड़ नहीं। अपने हिरदे विच उहदे नाल प्यार पा ते वो तैनूं परमेश्वर हर थां दे उत्ते ही मिल जाएगा। सुखमना ईड़ा पिंगला बूझै जा आपे अलख लखाए नानक तहते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाए। सुखमना ईड़ा पिंगला जोगमतियां गल्लां गुरु पातशाह ने कीतियां। इहदी व्याख्या असीं पहला भी कीती है। ईड़ा हुंदा खब्बी नास दी नाड़ी, पिंगला हुंदा सज्जी नास दी नाड़ी ते सुखमना है जिथे जाके श्वास टकाए जाते हैं। कहते हुण उहनूं समझ आ गई। की समझ आ गई भी इहड़ा पिंगला की ने। जिहड़ा मनुख परमेश्वर के नाम नाल जुड़ जाता है, परमेश्वर के नाम भी जुड़ता है, उन्होंने समझ आ गई कि प्रभु का मिलाप ईड़ा पिंगला सुखमना तो बहुत अगे है। ईड़ा पिंगला ते सुखमना तो बड़ा अगे है प्रभु का मिलाप। ये तो रुकावट हैं। उन्होंने भी पता लग गया ये सिद्धो प्रभु का मिलाप तो इन्हां तो बहुत उत्ते है। ये तो हैं रुकावट। रब तो शब्द विच है, परमेश्वर का शब्द विच है, इन्हां कर्म कांडां च है नहीं। तुसीं ईड़ा नाड़ियां घुमाउण च ही लगे रहे ते नाड़ियां घुमाउण विचों रब नहीं मिलता। उन्हें गल पता लग गई जिथे शब्द का सुरत नाल मेल हुंदा रब उत्थे है। जो शब्द सुरत मिलते रब उत्थे मिलाप है, ना कि रब नाड़ियां नूं टिकाउण दा सुखमना च जाके टिकाउण दे नाल रब मिलता, इत्थे नहीं मिलता। हुण उहनूं एक कर्म कांड का पता लग गया, वो समझ लैंदा है। गुरमुख नूं समझ आ गई कि सदा कायम रहने वाला परमेश्वर जिहड़ा ईड़ा पिंगला सुखमना के अभ्यास तो बहुत उत्ते है। भाव उन्होंने प्राणायाम करके रब नहीं लभदा, उन्होंने सिर उत्ते टिका के रब नहीं लभदा, उन्होंने नाड़ियां घुमा के कुंडलियां खोल के सपनी नूं खोलण दा नाल रब नहीं मिलता। वो गंढा नहीं खोलता, वो तो शब्द नाल जुड़दा है ते शब्द उहदी अंदर दीयां गंढां सारियां ही खोल दिंदा है। जिहड़ियां अंदर बजियां होईयां शब्द दीयां विकारां दीयां गंढां ने वो शब्द ने जाके खोल देनियां। शब्द ने सारा कुछ आनंद ते लै जाना। उन्होंने गल दी समझ आ गई है। की समझ आ गई कि परमेश्वर जिहड़ा है वो तो केवल सतगुरु के शब्द के अभ्यास नाल मिलता है ते होर ते ढंग नाल वो शब्द नहीं मिलता। शब्द का वासा जिहड़ा है वो अंदर हो जाए तो ये ईड़ा पिंगला दे फजूल के अभ्यास शरीर नूं कष्ट देने की लोड़ नहीं है। नानक तिह ते ऊपर साचा
सतगुर शब्द समाए, सतगुर दे शब्द नाल ते तिन्ना तो, इन्हां तिन्ना चीज़ां तो ही किहड़ी कहंदे ने गुरु नानक पातशाह कहंदे ने बई वो प्रभु तारा तो अभ्यास तो उत्ते है, वो तो केवल सतगुर के शब्द नाल ही उहदे विच समा सकीदा है, शब्द नाल ही उहदे विच जुड़ सकीदा है। तो गुरु नानक सिद्धां दे सवालों का उत्तर दे के अपनी विचारधारा नूं स्पष्ट करते हैं। सिद्धां नूं जीवन के शिखर ते ले जाना चाहुंदे ने। उन्हां नूं दसदे भलिओ गुरु के शब्द विचों प्रभु मिलता है, ना कि नाड़ियां नूं विशेषता ते टिकाउण नाल घुमा के, क्योंकि शब्द ही परमेश्वर का हुक्म है, शब्द ही परमेश्वर के बोल हैं। जिहड़ा शब्द बोलता है वो गुरु की राही जीवन के तत्त नूं समझदा है। बाकी होर तां उद्दमता धर्म के नां ते केवल झक मारन के बराबर हर धर्म कमाउणा नहीं है। ते सिद्धो धर्म नाल जुड़ो, धर्म दे चलो, अपने आप नूं उधरले पासे जोड़ो। ये गल जिहड़ी है ये सिद्धां नूं गुरु नानक पातशाह जी समझाउंदे हन। तो 59वीं पौड़ी दे विच वाहिगुरू शब्द जिहड़ा दस्सिया सी गुरु साहब जी ने भी, वो अकल कला भाव सारियां शक्तियां का आसरा शब्द है। प्रभु की मेहर की नज़र होवे तां शब्द हिरदे च वसदा है, हिरदे दे विचों भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं। ये 59वीं पौड़ी च दस्सिया सी। ते अज पवन का वासा जिहड़ा है सारी गल सानूं समझा के गुरु पातशाह जी ने अज सानूं उहदे ईड़ा पिंगला दे इस गोरख धंधे चों बाहर कढिया। और सिद्धां नूं ये गल समझाउंदे ने भी त्रै सत अंगल वाई उदू सुन सच आहारो। जीव जे परमेश्वर नाल जुड़े असल विच उहदे प्राण जिहड़े हन उहनां दी खुराक जिहड़ी परमेश्वर दा शब्द है। जोगी ईड़ा पिंगला सुखमना स्वासां दे नाड़ियां दे चक्कर च फसे रहिंदे हन। और गुरु नानक पातशाह जोगियां नूं शब्द सुरत दा मार्ग दस के प्रभु की सिफत नाल जुड़न दीयां गल्लां दिंदे ने। प्रभु प्राणायाम दे अभ्यास दे विच नहीं है, इस अभ्यास तो बड़ा उत्ते है। इसलिए प्रभु नाल एकमिक होने लई शब्द दे बल दिता गुरु नानक देव महाराज ने। तो एक ये गुरु पातशाह जी ने इन्हां जिहड़े प्रश्न सिद्धां ने पूछे इन्हां दे उत्तर जिहड़े हन दिते हन। और गुरु साहब जी ने इत्थे गल समझाई कि सर्व व्यापक प्रभु दे नाल जुड़ना ही असल विच प्राणा दी खुराक है। ते उहदा ढंग है शब्द नाल जुड़ना, शब्द नाल जुड़ के शब्द दी विच कमाई करनी ते शब्द नूं अपने हिरदे दा श्रृंगार बना के, क्योंकि शब्द सच है, शब्द खेड़ा है, शब्द उस परमेश्वर तक पहुँचने का साधन है। तो आओ यतन करिए कर्म कांडां की दुनिया तो उत्ते उठ के अपने शब्द नाल जुड़िए, शब्द नूं हिरदे विच थां देइए ते शब्द साडी जिंदगी का आसरा ते खुराक बन जाए। तां ही साडा लोक सुख परलोक सहेला है। भुल चुक दी खिमा, प्यार साथ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।